वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम में आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, कश्मीर की स्थिति बद तो बदतर होंदी जा रही है। 9 जुलाई तो शुरू हुई इस हिंसा विच 53 लोगों की मौत हो चुकी है। पैलेट गन्स के कहर सदका सैकड़ियां अपनियां अखां की रोशनी गवा चुके हैं। स्थिति नूं समझदिआं लोकां दे रोह नूं ठल्लण लई जम्मू कश्मीर की मुख मंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुलिस वालियां नूं बुरहान वानी की मौत लई कश्मीरी नौजवानों कोलों मुआफ़ी मंगण लई कहा। दूजे पासे पाकिस्तान की पार्लीमेंट कश्मीरी संघर्ष के हक विच नितरी है अते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस सारे घटनाक्रम नूं कश्मीरी आज़ादी की एक नवीं तहरीक कहा। 5-7 साल की छोटी उम्र के बच्चे इंडियन फोर्सेस खिलाफ प्रोटेस्ट करते इस गल वल इशारा करते हैं कि भारत कश्मीरियों नूं गुआ चुका है। दूजे पासे भारत वालों इस सारे घटनाक्रम पिछे पाकिस्तान का हथ दस्या जा रहा है। अज दे शो विच असीं कश्मीर की मौजूदा स्थिति अते भारत विच दलितां समेत घट गिणतियां खिलाफ वधे हिंदूत्वी तशद्दुद बारे सिख हिस्टोरीयन डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों नाल गलबात करांगे। आओ उन्हां नाल मिल के अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी डॉक्टर ढिल्लों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर ढिल्लों, जिहड़ी इह कश्मीर की मौजूदा स्थिति हैगी है, इहनूं नैशनल ते इंटरनैशनल परसपैक्टिव तो तुसीं किवें देखदे हो? देखो, गल है जिहड़ी हिंदुस्तान की सरकार आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਓਵਰ देयर। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਦਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲਾਓ। थोड़े बहुते लोगों को इंजन के पैर के उत्ते या गोडे के उत्ते या उसको नीचे लत के उत्ते माड़ा मोटा पैंट बचे तो उसका थोड़ा बहुता इलाज हो सकता। लेकिन इतने हो की रहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ पैलेट गन्स है वो यूज हो रही मूँह के उत्ते बॉडी के उत्ते उपरले हिस्से के उत्ते तो उन्होंने इस्तेमाल किया जा रहा और ਉਹਦਾ मतलब ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ दूसरे जिस्म के पार्ट ਜਿਹੜੇ वाइटल पार्ट बॉडी के उन्होंने उत्ते बहुत घातक असर हो रहा जी। 40 तो ऊपर नौजवान हमेशा ही अन्ने हो चुके हैं और उस तो बाद फिर हिंदुस्तान की सरकार जी हिम्मती बड़ी उन्होंने हमदर्दी करने की कोशिश करती है कि अभी एम्स तो डॉक्टर भेज रहे हैं उन्होंने इलाज के लिए। पहला तो उन्होंने गोलियां मारो, अन्ने करो, फिर दिखावा करो भी असं उन्होंने इलाज करा रहे हैं। इस किस्म की इनह्यूमन जी एक्टिविटी है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कंडेमनेबल है और बहुत ही डिटेस्टेबल है। तो जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस किस्म की उत्ते हो रही है और दूसरा मेरा क्राइटेरिया उत्ते कहा जा रहा कि एक अभी बाहरों आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत गल है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21-22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। तो पंजाब के लोगों का डर घोट के उन्होंने मार दिता, लाते लाता इतने कर दित्तियां। और दूसरे पासे लेकिन कश्मीर के उन्होंने हमदर्दी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की पार्लीमेंट ने भी उन्होंने इंडोर्स किया भी उत्थे जिहड़ियां ज़्यादतियां हो रही वो बड़िया मतलब सीरीयस किस्म दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वो आज़ादी की लड़ाई है, वो नवा संघर्ष है इस किस्म का। तो उन्होंने कोई हथियार नहीं है जिहड़े प्रोटेस्ट करते वो सिर्फ जोहम टैक्टिंग करते हैं मारी मोटी, जिवें उन्होंने चला के मारे फौज उत्ते या इस किस्म दी जिहड़ियां छोटियां मोटियां हरकतां करते प्रोटेस्ट करने अंदर। तो इस किस्म की जिहड़ी चीज आ जिस तरह तुसीं दस्सिया वानी जिहड़ा बरहान वानी सी उसकी जिहड़ी क्रिमिनेशन दे उत्ते यानी 2.5-3 लाख बंदा इकट्ठा होया, जिहड़ा कि बड़ा मतलब बड़ी वड्डी गल आ। और इस किस्म की चीज ना पहला हुई है ना मतलब जो होया वो इतना बड़ा कट उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिता। तो इस किस्म दियां सारियां जिहड़ियां उत्ते हरकतां हो रही और उन्हां दी दुनिया दे विच इंडोर्समेंट हो रही है। ईवन अमेरिका वालियां ने भी प्रोटेस्ट किया कि इस किस्म दियां ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिहड़ियां जम्मू कश्मीर तुसीं कर रहे हो उन्हां नूं तुसीं बंद करो। और लेकिन इसका कोई खास किस्म का असर नहीं होया हिंदुस्तान की सरकार के उत्ते, क्योंकि उन्होंने उत्थे के लोगों नाल कोई हमदर्दी नहीं। उन्होंने तो सिर्फ इको ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी तरीके नाल जिहड़ी जम्मू कश्मीर की धरती है उसको हिंदुस्तान के नाल ला के रखा जाए। जी डॉक्टर ढिल्लों, जिहड़ी तुसीं ये गल कही है कि उन्हां दा जम्मू कश्मीर की धरती दे नाल कंसर्न हैगा, लोकां दे नाल नहीं, इहदे पिछे तुसीं की कारण समझदे हो कि जस्ट धरती नाल उन्हां दा कंसर्न है? इस करके क्योंकि जिहड़े वैली दे लोग आ वो सारे मुसलमान आ, इस्लाम दी ते हिंदुइज्म दी इनकंसिलिएशन वाली सिचुएशन आ, दोने डिफरेंट अपोज आइडियोलॉजीज हैगी। इस्लाम ते हिंदुइज्म एक दूसरे के खिलाफ धर्म हैगे आ, आइडियोलॉजीज हैगियां, उन्हां दी आपस दे विच कोई रिकंसिलिएशन हो नहीं सकती। इस करके वो कदे भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मुसलमानों को कोई एक किस्म की राह दी जाए जिससे वो डिसेंट ह्यूमन लाइफ लीड कर सकते हो। तो इस करके उत्थे हिंदुस्तान के लोगों हिंदुस्तान की जी लीडरशिप आ उसनूं उत्थे दे लोग किसी भी हद तक मंजूर नहीं है। जी हाँ जी डॉक्टर ढिल्लों, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ 2014 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। और उसके खुल्लम खुला तौर के उत्ते ये कहा जा रहा कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र इस रहना है तो सिर्फ हिंदू बन के ही रह सकते हो। जे थोड़ी होर कोई विचारधारा है तो बड़े आराम नाल इस मुल्क को छड्ड के तुसीं उस मुल्क से चले जाओ जी। ये गल्लां पार्लीमेंट के फ्लोर से भी कही गई है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ RSS ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਕੁਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ।
ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੱਡੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਇਸ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਧੋਖਾ ਬਣ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਊਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੱਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਗਾ ਔਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਲਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਡੈਮ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੌਪ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆ ਜੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਤੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਖੜਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੈਮੁਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘੇ ਚਿੱਟੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਲੀਡਰਲੈਸ, ਟੋਟਲੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। तो आज जरूरत है कि सिख एक ऐसी सुचज्जी, ऐसी ईमानदार, ऐसी कमिटेड लीडरशिप लैके आउन जिहड़ी सिखा इशू के उत्ते गल करे और सिखा की समस्या का कोई सोल्यूशन लभण की कोशिश करे जी। पंजाब का किसान टुट चुकिया,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।